大家好，我是牛奶。经过全国上下医疗人员、政府机构和全国人民的艰苦努力，我们国家疫情防控措施取得了令世界羡慕嫉妒恨的成绩。但是呢，到目前为止，全球疫情依然没有出现拐点，而个别西方国家也因为文化背景、政治制度的原因，感染和死亡人数在不断的攀升。在无法控制疫情的情况下，部分人也选择了最简单和无脑甩锅中国的行为来发泄自己心中的不满。那并不是所有的西方人都是无脑看疫情的，很多保持理性的专家还是明事理的。那我们今天就为大家介绍10位在国外媒体中为中国辩护的外国专家。What do you think of the criticism that China's political and economic clout makes it very difficult for the WHO to... 这是一段 BBC 记者采访世界卫生组织驻华代表高丽的一段视频。在采访的时候，两个人完全处于两个次元。BBC 的记者一直试图把话题转到政治上面，让高丽讲中国在防疫事情上面的各种政治漏洞。高丽就一直在聊防疫的事情，根本就不想去聊政治。大家可以去看看完整的采访视频，整个采访过程驴唇不对马嘴，看起来还有点搞笑。但是这位世卫组织代表高丽还是比较客观公正的讲了我们的实际防疫情况，并且给了这个记者一个最后的结论：中国为其他国家抗击疫情赢得了时间。个 BBC 的记者也是一脸无奈。In the early days of this crisis, China was seen to be covering up information, silencing doctors, failing to warn its public. To what extent did that early response put global public health at risk? At the time, it was, one has to remember that it was a height of influenza season. A cluster of pneumonia cases is not unusual. At the time, there was the very rapid recognition of a new virus coming up. 美国《纽约时报》记者唐纳德·吉·麦克尼尔在接受一次采访时对主持人说：“中国的医务工作者都是英雄，并且还说，特朗普如果继续对中国不恭敬，就要考虑一下还要不要从中国那里得到抗疫物资。”在另一次采访中，他在6分钟之内条理清晰地介绍了中国的检疫流程。虽然他和唐纳德·特朗普都是一个名，但还是要给他点个赞。He didn't mention that President Xi offered him help. 这位麦克尼尔，我看着看着不知道为什么，我感觉他长得有点像老白呢。老白看样子疫情期间也失业了，居然跑来做记者。Down the road, President Trump may have to go to them with his hat in his hand because we're going to be able to design a great vaccine, but I don't know if we're going to be able to run our vaccine plants if too many are sick. I'm not quite sure. We may need vaccine from China, and they, out of anger, could simply say, sure, it'll be $10,000 a dose. And that's the free market working with you on the bad end of the stick. We don't want to face that. So I think we ought to think about opportunities here for being smart about getting a hold of the supplies we need, getting a hold of the expertise we need. Oh, but in China, they don't have this, they don't have that, etc. If I had COVID-19, I want to be treated in China. We go into the 加拿大流行病学专家、世卫组织助理总干事布鲁斯·埃尔沃德在一次采访中直接告诉记者，如果自己感染了新冠病毒，他希望自己能够在中国治疗。And police would say five in one hospital. We don't have that in Europe. China know how to keep people alive from COVID. They're super committed to it, and they're making a massive investment in it as well. That's not going to be the case everywhere in the world. So it is a serious disease, and I worry sometimes if we look at the China numbers, people are going to get a false sense of 2020年3月28日，香港一个电台节目的女记者通过视频电话采访埃尔沃德，询问他 WHO 是否重新考虑让台湾加入。埃尔沃德听到之后停顿了9秒钟，然后回复他：“我无法听见你的问题。”然后女记者说：“我可以重复一次我的问题。”埃尔沃德说：“我们直接下一个问题。”但是这个香港的台独女记者还是不依不挠的要询问台湾的问题。埃尔沃德直接将视频电话挂断了。我个人感觉埃尔沃德当时的心态应该是和我一样，美女，你的智商影响了视频信号。
号先去增加智商余额，我们再聊。在视频电话重新联系之后，这位女记者把问题换了个姿势，从69变成了96。她让埃尔沃德评价在抗击疫情方面台湾所做的努力。埃尔沃德用这样的回答肯定了台湾是中国的一部分。You know, when you look across all the different areas of China, they've actually all done quite a good job. So with that, I'd like to thank you very much for inviting us to participate. 罗伯特·伯林格博士是霍普金斯大学医学院临床全球健康教育中心的创始主任和传染病教授。伯林格博士在国际公共卫生临床研究和教育领域拥有超过35年的经历。在采访中，这位 CNBC 的主持人对中国的疫情确诊数字下降很快表示怀疑，但伯林格教授指出，中国在隔离、保持社交距离和追踪密切接触者方面都做得难以置信的好。美国应该向中国学习，只有这样才能推动经济和人们的生活回到正轨。特朗普和他的总统团队如果在早期多听听这些博士对中国的实际评价，或许美国人民就不会像现在这么水深火热了。治疗美的一提到中国好就质疑的这种多疑癌症患者，最好的办法就是多来中国逛，为我们的旅游消费做点贡献，就会彻底刷新美的对难以置信这个词的理解。不过现在来还不是时候，等你们认为疫情期间生命比自由人权更重要，疫情得到改善控制的时候，我们再敞开大门。Or pose the question rather, how do you view the emerging, I guess, the emerging sentiment in the media of, you know, China must pay for COVID? How do you see this narrative coming about in terms of US-China relations over time? What do you think it will do? 马凯硕，新加坡外交官和学者，曾任新加坡常驻联合国代表、联合国安全理事会主席。澳大利亚达沃斯论坛 CEO 安东尼·鲁克斯在一次与马凯硕视频连线中问马凯硕如何看待媒体中要求中国必须为新冠肺炎赔偿这件事。马凯硕在哲学的角度分析了他的看法，他认为如果要向中国索赔的话，2008年金融危机期间美国给全世界造成的伤害，美国应该向全世界进行赔偿。有网友说，马凯硕将08年金融危机和今年的新冠病毒联系在一起，是暗示中国要背新冠病毒的锅。但是马凯硕在后面也提到了，他不是科学家，也不是医学博士，病毒并不是人为引发的，与其让遭受病毒破坏的国家做出赔偿，我们应该先去帮助这些国家，因为病毒是会传播的，如果不帮忙，其他人也会被病毒影响。那些声称让中国赔偿损失的外国媒体说这些话的时候，有没有考虑过埃博拉病毒、艾滋病，还有美国一直在流行的大流感？这些已经实锤的流行病，怎么不去考虑一下赔偿的问题？ We should get compensation from the United States. Nobody did, right? So the question is, 科莫，美国纽约州州长，作为美国最严重疫情州的州长，在一次疫情新闻发布会上说道，科莫认为自己已经是一个非常强硬的州长，但是他却没有能力像中国一样调动资源，他的州政府做不了，他没有这个劳动力和资源，这也是前一段时间一直在和川普互怼的原因。科莫说，中国在1个月内就建成了好多的医院，他也希望美国政府调用国家力量帮助他抗击纽约疫情。但是牛奶想说，中国的国家机器一旦启动，再配合一方有难八方支援的团队精神，欧美国家也只能羡慕嫉妒恨了。04年的非典、08年汶川大地震和当前的新冠肺炎都是最好的实操案例。欧美国家的一部分人也只能用甩锅歧视的下流做法来宽慰自己。那句话怎么说的来着？疫情当前，服也得服，不服也得服，不服不行。Do you think that China has dealt with this crisis the best, and what specific things do you think other countries should be learning from the way China dealt with it? 约翰·罗斯曾任职前伦敦市场的经济顾问，在一档节目中，主持人问道：中国在哪些方面做得比较不错，其他国家可以借鉴？在中国亲身经历了疫情的罗斯，使用5连夸模式，客观公正地评价了中国的抗疫举措、强大的物流、全民移动支付，还有强大的产业链。他还对外国媒体无脑评论中国的人权问题说了自己的看法。他说：有人反驳地问我，中国的人权在哪里？我说，
中国的人权就是让人们活下来。牛奶感觉，像现在欧美一些国家疫情这么严重，一些民众依然要求自由，拒绝居家隔离的做法，我觉得这是在严重侵犯其他人的人权。为了满足自己的私欲，却让更多的人增加传染新冠肺炎的几率，而导致死亡。那些因为居家隔离有经济困难的人可以理解，但有些人居然是因为不能做头发、不能聚会、不能购物而去抗议居家隔离，这个是不是有点太过自私了？我不懂这算不算尊重人权？反观我们国内，全国上下齐心居家隔离的那段时间，是不是可以申请吉尼斯世界纪录了？而且我想，我们的这种举措在人类历史上应该也能留下一段重要的回忆吧。The stuff on draconian is nonsense. I mean, somebody said to me on an exchange, well, what about China's human rights record? I said, China's human rights record, and this is keeping people alive. And therefore, this is much too serious. The government is going to have to take what would be called draconian measures. Otherwise, they won't succeed in getting on top of it. 新加坡总理李显龙2月1号在参加一个新春晚宴的时候，李显龙现场致辞，针对那段时间新冠疫情在一些国家引起排斥中国人、华人、华裔的情绪，李显龙说这是一种愚昧不合逻辑的冲动心态。他强调中国做的是负责任的事情。李显龙的父亲李光耀是我比较崇拜的一位政治家，光耀具有非常长远宏观的政治眼光。邓小平同志访问新加坡的时候，也是因为李光耀和新加坡对他的启迪。回国后，我们国家就实行了改革开放政策，直接影响了我们现在的生活。李显龙是李光耀的长子，有其父必有其子，从李显龙身上也能看到很多李光耀的身影。所以中国做的是负责任的事情，我们各国也必须自己采取我们所需要做的行动。我们希望中方在控制疫情方面会取得成功，打赢这。China doesn't need to ask to be praised. It was not. It is not. That's the truth. The whole truth. 西方媒体看不惯世卫组织对中国防疫工作的肯定，质问谭德赛是不是中国政府要求世卫组织站出来为中国说话，夸奖中国。各位注意看，西方媒体提出这个问题的时候，世卫组织的工作人员都有点懵逼的感觉，主动找世卫组织来夸奖我，这不是一个小孩的心理，他们是怎么想的？真搞不懂。而谭德赛表示，中国不需要向我们施压来获得赞赏，过去没有，现在也没有。他用了10分钟的时间回应了这个媒体记者，力挺中国。牛奶感觉，谭德赛和其他世卫组织干事只是对中国这次面对新冠疫情所表现出来的强大给予肯定，中国在全球公共组织事件的一次实力展现，而这种实力的展现令许多欧美国家，特别是美国非常的不爽，因为他们不能接受中国的崛起。当你面对一个曾经被你瞧不起、实力很弱的对手，他逐渐变强，还在某些方面超越你的时候，如果你的心理素质不够硬，它会让你变得不安，让你产生情绪波动，失去理智，胡言乱语，开始嘲讽污蔑对方。多数美国媒体表现的就是这个样子。 Member from UK said verbatim, this is heroic. For instance, the pathogen was identified at a time, record time, and immediately they shared the sequence. Look at China. They are sending people back to work, but they're wearing masks, they're checking temperatures, they're not doing large sporting events, and so they've been able to avoid a large rebound. We need to learn from all the countries. Well, the good news is that China did their shutdown, and they did it in a very serious way. And after a 6-week period of a shutdown that's more extreme than even the best states in the United States are likely to do, they were able to start opening up again. And the total number of cases there is very, very small. So that's very good news. And as people are developing models, they look at that Chinese data, they look at how the South Korean numbers have gotten under control. We're like the part of China, Hubei province, where a lot of the cases were in one city, Wuhan. And the U.S. and China are different. You know, the lockdowns that we do won't be as strictly enforced, but they are very, very important. The way we do contact tracing won't be as
invasive, and so it won't be quite as perfect. But it is very good news that China. 比尔盖茨连续13年蝉联世界首富。比尔盖茨在多个媒体场合中立理性的对中国防疫进行过评价，但也被一部分美国人无脑指责。比尔盖茨投入了1亿多美元研发抗病毒疫苗，居然还被许多西方民众和媒体污蔑。比尔盖茨这段2015年在 TED 关于病毒的演讲，以前就看，当时只是当成一种科幻片、科幻小说中的预言去看。今天再回头去看这段视频的时候，我居然起鸡皮疙瘩。他所预言的事情就发生在我们身边，很多事情都被他说中了，只不过是在他的国家。怪不得好多美国人说他为了实现人类清除计划制造了新冠病毒。强烈建议大家有时间可以去看看演讲中提到的很多难点，我们中国确实做到。现在每天起床都会被美国新的疫情数字证，在同情国外疫区那些被传染的人的同时，自己还是由衷的窃喜，我是中国人。全世界那么多被称为发达国家的地区都无法保障老百姓的生命，我们暂时工作失利，心情不爽，又算得了什么？感谢你花时间看我的视频。如果你有不同的想法，欢迎在评论区留言吐槽，让更多的朋友有机会和你互动。